السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائے محمد فیاض ماہی پارٹ 9۔ پاکستان میں کہاں رہتے ہو؟ سچ بتانا۔ نوازش اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، جیسے کہ اسے اس سجل سے اس سوال کی توقع بہت پہلے سے تھی۔ میں واپسی پر تمہیں اپنے گھر بھی لے چلوں گا۔ نوازش کا جواب سن کر وہ خاموش رہا اور نوازش کی باتیں سننے لگا۔ نوازش اس سے اپنے متعلق بتانے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کی کہانی اپنی پرورش سے لے کر پاکستان آنے تک سنانا شروع کی تو سجل پر حیرت کے دروازے کھلنے لگے، کیونکہ وہ نوازش کو محض ایک ہی جڑا سمجھتا رہا تھا جو اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتا تھا اور دوستی نبھانا جانتا تھا، مگر اس پر نوازش کی شخصیت کی جو راز اسی کی زبانی کھل رہے تھے، وہ حیرت سے اس کی طرف اور کبھی دور سمندر میں کھڑے بحری جہازوں کو دیکھنے لگتا۔ سمندر سے بھی بڑا ظرف اور وسیع سینہ تھا نوازش کا۔ یہ اس کی دل فریب شخصیت کا انوکھا اور قابل تعریف پہلو تھا۔ وہ وکرم، کیلی اور پریٹی کی باتیں اس انداز میں سن رہا تھا گویا کوئی الف لیلا داستان سن رہا ہو، اور بچے کی طرح وہ نوازش کے چہرے کو تکنے لگتا۔ نوازش کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تو وہ اپنی قمیض کے دامن سے ان کو صاف کرتا اور اس کو تسلی دینے لگتا۔ نوازش کچھ دیر کے لیے رک جاتا اور پھر ٹھنڈی سانسیں بھر کر اپنا ظرف اور حوصلہ وسیع کرتا ہوا اپنی داستان کہنے لگتا۔ وہ کبھی پتھر سے اٹھ کر ساحل کی ریت پر چلنے لگتے اور کبھی واپس آ کر پھر اسی پتھر پر آ کر بیٹھ جاتے۔ جب پریٹی کی باتوں اور اس کے بیٹے راہل کا ذکر آیا تو نوازش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سجل نے بھی اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اسے رونے دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوازش بہت عرصے سے اس غبار کو اپنے دل و دماغ پر بوجھ سمجھتا ہوا اس کو اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے دل کھول کر نوازش کو آنسو بہانے دیے اور خود بھی اس کی حالت اور کہانی پر رونے لگا، کیونکہ اس کو بھی اس کے اپنوں نے اتنے گھاؤ اور زخم دیے تھے کہ ان کی گنتی مشکل تھی۔ اسے نوازش کی کہانی سن کر اپنے سگے رشتے دار بہن بھائی یاد آ گئے، جو اس کی پیٹھ میں نفرت اور ستم کا چھرا گھونپ گئے تھے، اور آج تک کسی نے بھی اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ سجل نوازش کی باتوں میں مگن تھا۔ نوازش اپنے آنسوں پر قابو پاتا ہوا تمام داستان بیان کر چکا تو شام ہونے کو تھی۔ سورج دور سمندر کے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے پانی میں آگ کا بہت بڑا تھال رکھ دیا ہو، پانی کو گرم رکھنے کے لیے یا پھر اس تھال کی آگ بجھانے کے لیے اس کو پانی میں ڈال دیا ہو۔ سجل نے نوازش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ نوازش رو رو کر اپنی کہانی سنا کر دلی طور پر ہلکا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ گاڑی چل پڑی تو سجل حیران رہ گیا، کیونکہ گاڑی طویل سفر طے کرتی ہوئی اسی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے نوازش کی طرف دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر؟ نوازش نے مختصر سا جواب دے کر گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ مگر ہم تو تمہارے گھر جانے والے تھے۔ سجل کی حیرت ہنوز قائم تھی۔ ہاں، تمہارے گھر کو تالا لگائیں گے اور تم آج کی رات بلکہ آج کے بعد میرے ہی گھر میں میرے ساتھ رہو گے۔ نوازش نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مگر سجل بولا، نوازش پلیز یار، آج کی رات تک تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے ہی گھر میں رہنا چاہتا ہوں تب تک جب تک میری زندگی ہے۔ نوازش ہنستا ہوا بولنے لگا، میں سمجھ گیا سجل، پاکستانی اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ یہ ان کے والدین یا آباء و اجداد کی وراثت ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سجل بھی مسکرانے لگا، کیونکہ نوازش اب پاکستان کے کلچر میں رہ رہا تھا اور اس کو سمجھ بھی چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اس گھر کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، ایسا کرو کہ اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں، تمہارا جیب خرچ بھی اچھا چلتا رہے گا، اور وہ اس دن جو پٹھان آیا تھا اس کی رقم بھی تو تم نے واپس کرنی ہے۔ نوازش کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اس دن پٹھان اس کی موجودگی میں آیا تھا، مگر وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں اس کے ماجی اور والد حمید الدین کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اچھا، یہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ سجل کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ نوازش ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ اس سے بعد میں پوچھے گا اور اس کی بات پر غور بھی کرے گا۔ میں ادھر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم گھر کے دروازے کو اچھی طرح تالا لگا کر منٹوں میں واپس آؤ۔ سجل نوازش کی طرف دیکھتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا اور گلی میں گھر کی جانب چل پڑا۔ اب آگے
गाड़ी नवाजिश हाउस के बाहर जा रुकी तो सजल की रही सही हैरत भी उसकी आंखों में सिमट आई। वो नवाजिश की तरफ और कभी नवाजिश हाउस की तरफ देखता था। ऑटोमेटिक गेट खुलने से गाड़ी पोर्च तक पहुंचने के बाद सजल की हैरत इस तरह कम हुई कि नवाजिश ने उससे उतरने का कहा। आओ मेरे साथ। नवाजिश का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ गया तो सजल को वो लम्हात ख्वाबों की मानने लग रहे थे कि आज वो इस कामयाब बिजनेसमैन के घर में खड़ा था जिसका तस्करा दुनिया भर के सेलेब्स में था। वो हर एक चीज़ को हैरत से देखता रहा। नवाजिश उसको इसी हालत में छोड़कर अंदर की जानिब बढ़ गया तो सजल की नज़रें सामने दीवार पर लगी बड़ी सी फोटो पर मरकूज हो गई जिसका कीमती फ्रेम बता रहा था कि दुनिया का कामयाब बिजनेसमैन ही है जिसकी ये फ़ोटो है। वो गौर से देखता हुआ आगे बढ़ा और वाकई फ़ोटो के नीचे लिखे हुए नाम ने उसके ख्याल की तस्दीक कर दी थी, फैज़ान अली। उस नाम को उसने अपनी तालीम के दौरान कई बार पढ़ा था। कई मरतबा टीवी की स्क्रीन पर उसके बिजनेस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे थे, मगर ये कितना बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन था उसका अंदाज़ा अभी तक सजल को ना था, क्योंकि वो तो अभी उसके एक ही घर में आया था जो सिर्फ नवाजिश के नाम पर था। पूरी दुनिया में ना जाने उसके ऐसे या फिर इससे भी बेहतर घर होंगे। अगर जनाब की हैरत ख़त्म हो गई हो तो आगे बढ़ें। ये नवाजिश की आवाज़ थी जो उसको हैरत में गुम देख कर कुछ ना बोला था, मगर सजल का अंदाज ऐसा था कि वो एक एक चीज़ को उठा उठा कर देखने लगा। तुम्हारी हैरत मुझे शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही है सजल, नवाजिश ने कहा तो वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। वो दोनों कीमती कालीनों को पांव तले रौंदते हुए सीढ़ियां चढ़कर एक राहदारी में पहुंचे तो दाएं तरफ मुड़ते ही नवाजिश ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और खुद बाहर खड़े होकर सजल को अंदर जाने को कहा। वो सजल का दिल से एहतराम करता था। सजल अंदर बढ़ा तो वो किसी महल में आ गया था, क्योंकि कहने और देखने को वो बाहर से एक छोटा सा माकूल रकबे पर मुहीत कमरा ही लगता था, मगर उसकी लंबाई चौड़ाई और महल वकू इस बात की अलामत थी कि बाकी सब कमरे भी ऐसे ही होंगे। नवाजिश आगे बढ़ा और दरवाज़ा बंद करके बेनियाजी से बेड पर लेट गया। यूँ लगता था कि वो बेड के नर्म गदाज मैट्रेस में धंस गया हो। सजल आगे बढ़ता हुआ बोला, इस जन्नत को छोड़कर वीरानों में क्यों घूमते रहते हो? जिस जन्नत में अपनों की खुशबू ना हो, प्यार और मोहब्बत की महक ना हो, उस जन्नत से वीराने ही अच्छे लगते हैं। नवाजिश का जवाब भी माकूल था। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि पहले खाना खाते हैं, बाद में हम प्रीति की वो फिल्म देखेंगे जो सबरीना मुझसे छीन कर ले जाने के लिए बेकरार है। खाना भी इसी कमरे में मंगवाया गया। बावर्दी मुलाजिम ने खासी तमीज़ और अदब से खाना लगाया और ख़ुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। आप जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं कह दूँगा। बूढ़े मुलाजिम जाने लगा तो नवाजिश ने फिर आवाज़ देकर रोक लिया। ये सजल है, मेरा दोस्त, मेरी जान का टुकड़ा, मेरा जिगर और मेरा सब कुछ। इस घर के दरवाजे सजल के लिए हर वक्त खुले होंगे, मैं घर में मौजूद हूँ या ना हूँ, मगर सजल कभी भी आ सकते हैं और पूरे घर में कहीं भी जा सकते हैं। एम आई राइट? उसने अपनी इस बात की तस्दीक मुलाजिम से चाही तो वो ओके सर कहता हुआ बाहर निकल गया। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ना थी। मैं भला तुम्हारे बगैर या तुम्हारे बाद इस घर में क्यों आऊँगा? सजल मुलाजिम के बाहर जाते ही बोल पड़ा तो नवाजिश ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कराया और खाने की तरफ इशारा किया तो दोनों ही हंसने लगे। सजल, इस फिल्म में मेरी ज़िंदगी बंद है। मेरा मकसद सबरीना को कोई चोट पहुंचाना या दुख देना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो विक्रम की चुंगल से बाहर निकल आए। नवाजिश ने फिल्म कंप्यूटर में प्ले कर दी तो सजल पर मज़ीद हैरत के बाब खुलने लगे, क्योंकि प्रीति इंतहाई खूबसूरत थी और विक्रम उसके मुकाबले में कुछ भी न था। वो ब्लैकमेलर था और फिर जुए में प्रीति को दाव पर भी लगा दिया था। इस कमरे में फिल्म में जितने भी मर्द व जन थे, वो इस लम्हे यूरोपीय सकाफत को परवान चढ़ाने में अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे। और फिर सजल ने देखा कि प्रीति ने खिड़की में खड़े होकर उन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, मगर विक्रम और उसके साथियों ने उससे इस बात को मजाक समझा और प्रीति की इज्जत पर हाथ साफ करना चाहा, मगर वो खिड़की से बाहर कूद गई। अपनी जान देकर इज्जत की हिफाजत करके प्रीति ने साबित कर दिया था कि वो इज्जत की हिफाजत जान से भी ज़्यादा करती है। फिर नन्हे राहुल की तस्वीर देखी गई। सजल की आंखें भर आई। उस मासूम बच्चे को किस बेदर्दी से विक्रम ने शराब के नशे में धुत होकर दरवाज़ा मारकर ख़त्म कर दिया था। वो तख़य्युल में ही उस मंज़र को सोच कर काँप गया। नवाजिश ने फ़ोन पर कॉफ़ी लाने का कहा और बाद में अपनी सैकड़ों तस्वीरें
تصویروں اور البم ایک الماری سے نکال لایا۔ وہ کیلی کا تعارف تو اپنی داستان میں کروا ہی چکا تھا۔ اب تصاویر میں سجل نے دیکھا کہ کیلی نوازش سے بھی بھرپور جسم رکھتا تھا، بلکہ وہ کیلی کے کارنامے بھی سن چکا تھا۔ وہ لندن کے انڈر ورلڈ مافیا کا ڈان تھا۔ اس کا نام وائٹ لائن تھا اور اس کی دہشت اور نام سے ہی زیر زمین دنیا کے گنڈے کانپنے لگتے تھے۔ مگر وہ سجل کی طرح نوازش سے محبت کرتا تھا اور نوازش پر اپنی جان بھی قربان کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ مہاپارا اور فیضان علی کے ساتھ ساتھ سبرینا اور گوہر کی تصاویر بھی سجل نے دیکھی اور حیران ہوا کہ سبرینا اور وکرم جیسے کمینے شخص کے جال میں کس طرح پھنس گئی۔ گرم اور مزیدار کافی نے کافی لطف دیا تھا۔ سجل نے پریٹی کی ڈائری پڑھنا شروع کی تو وہ نوازش کی شخصیت سے مزید متاثر ہو گیا، کیونکہ پریٹی نوازش سے بہت محبت کرتی تھی اور آخری صفحے پر تو وہ فقرہ درج تھا جس نے سجل کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ نوازش مرد نہیں ہے۔ اس فقرے نے سجل کی بات کی تصدیق کر دی تھی کہ محبت جسم کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ محبت روح سے کی جاتی ہے، شخصیت کے وجود سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرنا چاہیے۔ یار نوازش، اتنی عظیم لڑکی کو تم نے اتنی آسانی سے کیسے کھو دیا؟ سجل کافی سنجیدہ تھا کیونکہ نوازش کو اس کی ضرورت تھی اور وہ آج کی رات نوازش کو دلاسا اور حوصلہ دینے آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ نوازش ہر بات کھول دے جو اس کے دل میں ہے۔ سجل، اس لڑکی نے محبت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ محبت کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہوگی۔ نوازش کی آنکھوں میں بے وفا آنسو اٹکھیلیا کرنے لگے تھے، مگر اس کو ابھی خود کو سنبھالنا تھا، کیونکہ پریٹی کی محبت کو خراج پیش کرنے کے لیے پوری رات اور الفاظ کا سہارا درکار تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ میری مردانگی یا میرے جسم سے محبت نہیں کرتی تو قسم ہے اپنی زندگی کی، اسے کبھی بھی وکرم جیسے درندے کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم نہ کرنے دیتا۔ سجل سمجھتا تھا کہ نوازش بھی پریٹی سے محبت کرتا ہے اور اس پر ظاہر نہیں کر سکا، اور آخری صفحہ تو محبت کی بلندیوں کو چھو گیا تھا، اور اسی آخری صفحے نے ہی نوازش کو بھی محبت کی قدر اور چاہت کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ پریٹی نے وکرم سے شادی کس طرح اور کن حالات میں کی تھی، مگر پریٹی کے دل و دماغ میں ہمیشہ نوازش ہی سمایا ہوا تھا۔ میں پریٹی کی محبت کو جتنی بھی سلام کروں کم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ وکرم سے شادی نہ کرتی تو شاید مجھ سے ہی شادی کر لیتی، اپنی جسمانی تسکین کے لیے نہیں بلکہ محبت کی معراج کے لیے۔ مگر نوازش، تم نے وکرم کا کیا کیا؟ کیا اس کو مزید لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اور کیلی نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا؟ سجل کے سوالوں پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اور کیلی اس کے خلاف کسی ٹھوس ثبوت کی تلاش میں تھے، مگر جب ثبوت اس فلم کی صورت میں ملے تو سبرینا اس کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر کے وکرم کی وکالت کرتی تھی اور وکرم کی شے پر ہی سارا کام کر رہی تھی۔ میں جب لندن چھوڑ کر آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ سبرینا اس سے اپنی جان چھڑوا چکی ہوگی، مگر 3 سال بعد یہاں آ کر اسے میرا سکون تو برباد کرنا ہی تھا۔ مگر مجھے مزید دکھ یہ بھی دیا کہ وہ آج بھی وکرم کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اور وہ اس سے آج بھی جائز ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نوازش ٹھنڈی سانس بھر کے اپنا سانس درست کرتا ہوا بولا، سجل، تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد تھا کہ اگلے ماہ مما اور ڈیڈ آ رہے ہیں۔ شاید مما ضد کر کے مجھے واپس لندن لے جائے۔ تم میرے اس راز کو گلریز انکل، اندل اور امینا چچی سے چھپا کر ہی رکھنا، اور میں کیلی سے مل کر اس وکرم کا کچھ ضرور کروں گا۔ تمہیں جذبات سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا، کیونکہ جس وکرم نے سبرینا کو تمہارے پیچھے یہاں تک بھیج دیا ہے وہ کوئی عام بلیک میلر نہیں ہوگا، اس کا پورا گینگ ہوگا اور تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ۔ سجل نے اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ نوازش اس کی بات کو سمجھتا ہوا تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، سجل، اگر میری جان کسی کام آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے پریٹی کی محبت کو سرخرو کر دیا۔ اس کی انمول محبت کا تاوان میری جان سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ نوازش، لندن کا معاملہ ہے، اس ملک کی بات کرنی ہے تو سجل کی جان بھی تمہاری دفاع میں حاضر ہے۔ نوازش مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور فخر سے اس کی آنکھیں جھلمل کرنے لگیں۔ وہ سجل کو گلے لگاتا ہوا بولا، سجل، میرے پاس لندن میں ایک اور سجل بھی ہے، کیلی کی صورت میں، وہ بھی وفادار اور دوستی کی معراج کو سمجھنے والا۔ اگر تم لندن میرے ساتھ جانا چاہو تو میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا تو سجل ہنسنے لگا، نہیں یار، میں اپنی مٹی کو چھوڑ کر دیار غیر میں نہیں بسنا چاہتا، مگر مجھے بھی دیکھو، میں تو یہاں آ کر بس گیا ہوں۔ نوازش، کبھی کبھی مجھے نہ جانے یہ کیوں لگنے لگتا ہے کہ تمہارا خمیر بھی اسی پاک وطن کی مٹی سے ہی اٹھا ہے۔
सजल की बात सुनकर वो चौंकता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। क्या तुमने इस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया? नवाज़िश के दिल के अंदर वो जज्बात उमड़ने लगे जब वो अमीना से मिलता या उसे देखता था तो उसे शिद्दत से इस बात का एहसास होता था कि उस औरत की सूरत मोहब्बत जैसी क्यों है। क्या उसको बनाने में जो मिट्टी खुदा ताला ने इस्तेमाल की है उसे चाहत, प्यार और मोहब्बत के पानी से गूंधा है? वो सजल की तरफ देखता हुआ बोला, मैंने कई बार महसूस किया है कि तुम्हारी सूरत में जिस मेहरबान की मुझे दियारे गैर में ज़रूरत थी मिल गया है। और तुम लोगों का मिलना ही ऐसा है कि मुझे कभी कभी अपने वजूद से अपनी मिट्टी की खुशबू आने लगती है इस मिट्टी की खुशबू आने लगती है। मगर हकीकत को झुटलाना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सजल ने उसका हाथ पकड़कर गर्मजोशी से दबाया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा राज मेरे सीने में तब तक दफन रहेगा जब तक तुम खुद बता दो कि तुम कौन हो। खुद ना बता दो कि तुम कौन हो, फखरिया अंदाज में बोला। मुझे तुमसे यही तौक़ा थी सजल, मैं तुम्हारी दोस्ती को सलाम करता हूँ यार। दोनों मुस्कुराने लगे। अब दूसरी तरफ नवाज़ की दिलफरेब शख्सियत और उसकी हैसियत ने सजल को हैरान कुन तौर पर मुतासिर किया था। उसने बताया था कि अगले माह मिस्टर और मिसेस फैज़ान अली पाकिस्तान आ रहे हैं। सजल काफ़ी एक्साइटेड था कि वो दुनिया के कामयाब बिजनेसमैन से मिलेगा और वो भी उसके करीबी दोस्त का वालिद था, इसलिए सजल की मुलाकात उससे बआसानी हो सकती थी। वो नवाजिश की शख्सियत का राज अपने दिल में ही रखेगा, ये वादा करके वो नवाजिश हाउस से निकला था। उसने मोबाइल पर अंदल से रब्ता किया और गुलरेज चचा का पूछा। अब वो गुलरेज चचा से मिलने जा रहा था। उसका इरादा था कि वो कोई जॉब कर ले और अपने बड़े सर पर ना होने की वजह से वो अब गुलरेज से ही मशवरा करना चाहता था। गुलरेज के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और बिजनेस में भी बड़ा नाम था। वो सजल को कहीं ना कहीं अच्छी जॉब दे सकता था या दिला सकता था। मुलाजिम ने गेट खोलकर उसे अंदर आने दिया। वो चलता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा तो गुलरेज और अमीना उसे देखकर खिल गए। चाय तैयार थी। वैसे तो वो नाश्ता नवाजिश के साथ ही कर चुका था, लेकिन इखलाकियात का तकाजा ये था कि वो उनके साथ ही बैठकर चाय पिए। चचा मैं उसने अपनी बात शुरू की ही थी कि सीढ़ी से अंदर आती हुई दिखाई दी। वह अंदर को गुलाब की सूरत खिला हुआ देखकर हैरान रह गया। यूँ लगता था कि सुबह सुबह शबनम की ताजगी ने उसके हुस्न को मजीद निखारने के लिए धो दिया है। वो बदलते मौसम की ड्रेस में कोई ताज़ा फूल ही लग रही थी। अमीना ने सजल की नज़रों का जाविया देखते हुए अंदर की जानिब देखा और गुलरेज को हल्की सी कोहनी दे मारी। ओह! वो उही की आवाज़ निकाल कर बेगम की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों का इशारा समझते हुए गला खंगारता हुआ सजल से मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ कहने वाले थे। सजल को तो जैसे होश आ गया था। वो खिसियाना सा होकर अपनी पोजीशन देखकर शर्मिंदगी महसूस करने लगा, क्योंकि वो अंदर को इस तरह आता देखकर अपनी जगह से बेसाख्तगी की हालत में खड़ा हो चुका था। वो झेप कर वापस कुर्सी पर बैठ गया और बोला, दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि अगर कोई जॉब करना चाहो तो आप मेरी हेल्प करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो सजल? गुलरेज उसे डांटने वाले अंदाज में बोला, मुझे अंग्रेजी नहीं आती मगर ये मालूम है कि तुमने मदद की बात की है। अंदल और सजल खिलखिलाकर हंसने लगे। ओए झिलिया, मैंने हमीदुद्दीन से वादा किया था कि सजल का हर तरह से ख्याल रखूंगा। हमने गरीबी में उस घर का नमक खाया है। मदद का कहकर हमें गुनहगार तो ना करो। गुलरेज की नम आंखें सजल को मजीद शर्मिंदा कर गई। वो अपनी बात बदलता हुआ बोला, मेरा मतलब था कि मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पेपर से फारिग हो गए हैं और फारिग रहकर मैं जहन को जंग नहीं लगाना चाहता। अभी जंग लगना है। अंदल की आवाज़ ने सजल को हंसने पर मजबूर कर दिया था, मगर गुलरेज और अमीना ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो मुंह ही मुंह में सॉरी बोल गई। बात दरअसल ये है बेटा कि मैं अंदर की पढ़ाई ख़त्म होने का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरी छोटी सी कंपनी में 2-3 जगह ऐसी है जिन पर तुम अंदर और नवाजिश काम करके इस कंपनी को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हो और जॉब का चस्का भी पूरा कर सकते हो। गुलरेज ने कहा तो सजल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। पुरजोश अंदाज में बोला, तो फिर आज से स्टार्ट करें। जॉब है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है। मुझे ऑफिस में अच्छी सी जगह पर तुम्हारे लिए मेज़ें सेट करवाने दो, फिर आ जाना और हाँ, अंदर से भी पूछ लो। गुलरेज उड़कर बाहर निकल गया तो अमीना सजल से मुखातिब हुई, बेटा तुम्हारे चचा ठीक कहते हैं, बेगानी नौकरी से तो अच्छा है कि अपना काम ही कर लिया जाए। और फिर अंदर भी पढ़ी लिखी है, नवाजिश भी। तुम तीनों मिलकर अगर गुलरेज का साथ दोगे तो कंपनी भी तरक्की करेगी और तुम्हारा मकसद भी पूरा होता रहेगा।
جی چچی، آپ ٹھیک کہتی ہے، وہ سعادت مندی سے بولا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں، کیونکہ تم نہ جانے کہاں کھوئے ہوئے تھے کہ چائے ہی ٹھنڈی کر لی۔ امینا اٹھ کر چلی گئی تو اندل اور سجل رہ گئے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اندل ایک ادا سے بولی تو سجل اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہنے لگا، حسن تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، مگر حسن ہمیشہ اپنی تعریف میں کچھ سننا چاہتا ہے۔ اگر میں کچھ بھی نہ کہوں تو میں سمجھوں گی کہ مجھے میرا جواب مل گیا، مگر میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کی زبان لفظوں کی مرہون منت نہیں ہوتی، تو پھر میرے دل کی دھڑکنوں سے پوچھو کہ تم کیا ہو، میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ مخور لہجے میں بولی تو ملازم چائے لے کر آ گیا۔ مسحور کن ماحول سے ایک دم رومانس کی چادر ختم ہو گئی۔ رمیز بھی ہیلو ایوری بڈی کہتا ہوا ان کے ساتھ چائے میں شریک ہو گیا۔ رمیز، کیا کر رہے ہو آج کل؟ سجل بولا۔ بس یار، کرنا کیا ہے، سوچ رہا ہوں لندن، یورپ اور کینیڈا گھوم کر آؤں۔ اندل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، سجل کہنے لگا، میں نے تعلیم کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ یار سجل، تم آج بھی وہی سجل ہو جو کالج کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ چائے کا سپ لیتا ہوا بولا۔ میں سمجھی نہیں، اندل بولی تو رمیز اس کے بال پکڑتا ہوا بولا، تم اپنی چونچ بند رکھو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ مصنوعی تکلیف سے کراہنے لگی تو رمیز نے اس کے بال چھوڑ دیے اور پھر بولا، یار سجل، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی ان ملکوں میں جانا چاہتا ہوں، مگر پاپا نہیں مان رہے۔ یار تم میری ہیلپ کرو نا۔ مگر کس طرح؟ سجل حیران ہو کر بولا۔ تم پاپا کو ایگری کرو یار، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کچھ بننا چاہتا ہوں، پہلے انسان تو بن جائے بھائی۔ اندل نے لقمہ دیا تو وہ غصے سے آنکھیں نکالتا ہوا بولا، سجل، میں اسٹوڈیل کی موجودگی میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلا گیا تو اندل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، میدان صاف ہے سجل جی۔ میں سمجھا نہیں، سجل بھولے پن سے بولا تو اندل غصے سے چیختی ہوئی بولی، مائی فوٹ۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو سجل نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندل، میری محبت اتنی پاکیزہ ہے کہ فرشتے ہر روز اس بات کی گواہی لکھتے ہیں۔ امی آ گئی۔ سجل نے گھبرا کر اندل کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ موتیوں جیسے دانت دکھاتی ہوئی کھل کھل کر ہنسنے لگی۔ بزدل، ڈرپوک، وہ یہ کہہ کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ تمہاری محبت نے ہی تو مجھے بہادر بنایا ہے اندل۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر نوازش لندن چلا گیا تو وہ کتنا اکیلا ہو جائے گا، لیکن نوازش کا لندن جانا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ وکرم کو ماثبوت گرفتار کروانا ان کا مقصد بن گیا تھا، تاکہ وہ مزید کسی بھی لڑکی کو اپنی حقیر سوچ اور مجرمانہ چالوں کا نشانہ نہ بنا سکے۔ نوازش ایئرپورٹ پر لندن سے آنے والی فلائٹ کا منتظر تھا، کیونکہ فیضان علی اور ماہ پارہ آ رہے تھے، اور یہ فیضان علی کا پہلا ٹور تھا کہ اس کو کوئی ملازم یا ڈرائیور لینے نہیں آ رہا تھا، بلکہ خود نوازش آ رہا تھا، جوان جو ان کا بیٹا تھا، اور نوازش بھی عرصے 3 سال سے ماں باپ کی صورت دیکھنے کو بے چین تھا، جبھی تو وہ خود ایئرپورٹ چلا آیا تھا۔ فیضان اور ماہ پارہ کو آتا دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تو ماہ پارہ نے اس کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پاکستان کے ماحول اور ثقافت میں رہتے ہوئے اس پر شرم محسوس کر رہا تھا، مگر ماہ پارہ کے مثالی پیار کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ ماں تھی اور ماں کی ممتا نے 3 سال بعد بیٹے کی شکل دیکھی تھی، اور پھر جن حالات میں نوازش وہاں سے نکل کر آیا تھا وہ کوئی خوشی یا خوشگواریت کی یادیں تازہ نہ کر رہے تھے۔ کچھ گھر جا کر لینا، فیضان علی نے ماہ پارہ سے کہا، کیونکہ سبھی لوگ اس میم کو دیکھ رہے تھے جو نوازش کو چوم چاٹ رہی تھی۔ کیا کرتے ہو فیضان علی؟ دیکھو میرا بیٹا کتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے، ماہ پارہ نے کہا تو نوازش ہنسنے لگا۔ مما، اب آپ آ گئی ہیں نا، پھر سے صحت مند ہو جاؤں گا۔ تینوں ہنستے ہوئے گھر کی جانب چل پڑے۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ نوازش کے ہاتھ میں تھا۔ ماہ پارہ اور فیضان پچھلی نشستوں پر براجمان تھے۔ کافی چینج آ گیا ہے ملک میں، فیضان نے کہا تو نوازش ہنستے ہوئے بولا، ڈیڈ سب کچھ تو ویسا ہی لگ رہا ہے، ایکچولی آپ لوگ لندن سے آئے ہو نا، اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے۔ نہیں نوازش، اس ملک نے کافی ترقی کر لی ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ ڈیڈ آپ کتنی دیر بعد آ رہے ہیں پاکستان؟ نوازش نے ونڈو اسکرین پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ تقریباً 3 سال بعد۔ اتنا ڈیلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا؟ نوازش کی حیرانگی بجا تھی، کیونکہ فیضان علی ہر سال بعد پاکستان کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ بزنس کی دیکھ بھال اور حساب کتاب اور نئے منصوبوں پر مشاورات اس کی کامیابی کے وہ زینے تھے جو فیضان علی نے اپنی دانش مندی سے طے کیے تھے، اور آج کامیاب بزنس مین تھا۔ بس بیٹا، مجھے سبرینا نے بہت ٹینس کیا ہوا تھا،
फैज़ान अली का लहजा थका हुआ था। नवाज़िश ने कोई जवाब ना दिया क्योंकि घर आ गया था और माहपारा पहली मर्तबा इस घर में आई थी। वो पाकिस्तान में इतनी शानदार रिहाइश को देखकर अपने खाविंद पर फ़ख्र महसूस करने लगी थी। वाह फैज़ान अली, ये तो कोई पैराडाइज़ का हिस्सा लगता है। अमेजिंग। महापारा काफ़ी मुतासिर लग रही थी। नवाज़िश को देखती हुई बोली, अब मुझे कुछ सुकून हुआ है कि मेरा बेटा इस जगह रह रहा है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बेगम साहिबा, मुझे भी नवाज़िश के स्टेटस का एहसास है। फैज़ान अली हंसता हुआ महापारा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। नवाज़िश ने उनके लिए खाने का कह दिया था। वो अंदर की जानिब बढ़ा तो फैज़ान अली सोफे पर नीम दराज था और महापारा उसकी फ़ोटो के सामने खड़ी तारीफ़ी नज़रों से देख रही थी। नवाज़िश आगे आगे बढ़ता हुआ मापारा के कंधों पर हाथ रखकर बोला, मम्मा आप फ्रेश हो जाए फिर खाना खाते हैं। वो वापस मुड़ी और मुस्कुराकर नवाज़िश को देखने लगी। तुम यहाँ खुश हो बेटा? आप माँ हैं, आप क्या महसूस कर रही है? नवाज़िश ने बॉल उसकी कोट में वापस फेंकते हुए सवाल कर दिया तो वो गौर से नवाज़िश की तरफ देखती हुई बोली, तुमने किसके घर का खाना ज़्यादा खाया है? कौन है वो? शरारती अंदाज से पूछने पर नवाज़िश झेप गया, मम्मा आप भी कमाल करती हैं, वो मेरा दोस्त है और इसी के घर से खाना खाते रहे हैं। तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारी दोस्त? महापारा ने लफ्ज़ तुम्हारी को चबाकर कहा तो नवाज़िश हंसने लगा, मम्मा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मैंने किसी भी लड़की को अपनी तरफ बढ़ने नहीं दिया। महापारा हंसती हुई उसके साथ साथ चलने लगी। वो बोला, मम्मा ये आपका रूम है, प्लीज़ फ्रेश होकर आए, मुझे बहुत भूख लगी है। महापारा हंसती हुई अंदर चली गई। फैज़ान अली ने उठकर पूछा तो नवाज़िश उसके पास आकर सोफे पर बैठ गया। डैड वहाँ सब कैसा चल रहा है? फैज़ान अली ठंडी आह भरता हुआ बोला, गौहर ड्रग लेने लगा है। फैज़ान अली के लहजे से दुख झलकता देखकर नवाज़िश भी दुखी हो गया। महापारा को अभी मालूम नहीं है। नवाज़िश ने बेनाम से खदशे के तहत आहिस्तगी से पूछा, और सबरीना? वो तुम्हारे पास आई थी? फैज़ान अली के सवाल पर नवाज़िश उसकी तरफ देख कर रह गया। उसने आज तक झूठ न बोला था और वो अब भी सच ही बोल गया। यस डैड। फिर क्या कहती थी? फैज़ान अली हमेशा से ही कम को और ठहरे हुए लहजे में गुफ्तगू करने का आदी था। वो इस प्रॉपर्टी को आपकी नाइंसाफ़ी करार दे रही थी डैड। आप ये घर उसको दे दें, मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है। नवाज़िश की सखावत पर फैज़ान अली कुर्बान होकर बोला, तुमने उसकी खातिर मापारा को, मुझे, केली और लंदन को छोड़ दिया। अब उसकी खातिर इस घर को छोड़कर क्या साबित करना चाहते हो? नवाज़िश फैज़ान अली की बात ना समझते हुए बोला, डैड वो मेरी बहन है, उसके लिए घर तो क्या मैं दुनिया भी। मगर फैज़ान अली ने उसको बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। ऐसी कोई बात न करना जो मुझको और भी दुखी कर दे। ये घर कानूनी तौर पर तुम्हारा है और इस मुल्क में जितना भी बिजनेस है वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। बस मैं बरी हूँ इस मुल्क के बिजनेस ऑफिस से। लेकिन डैड मैं एक बार लंदन जाना चाहता हूँ। नवाज़िश की बात सुनकर फैज़ान अली के चेहरे पर खुशगवार हैरत के तासुरात उभरे। एक बार क्यों, जब दिल चाहे लंदन आओ, वो तुम्हारा घर है। फैज़ान अली की बात कमरे से निकलती हुई महापारा ने भी सुन ली थी। मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम दोबारा लंदन आओगे। वह नवाज़िश के पास आकर बैठ गई। मम्मा मैं सबरीना से आखिरी बार मिलकर उसे समझाना चाहता हूँ। नवाज़िश की बात सुनकर दोनों ही खामोश हो गए थे। विक्रम अच्छा आदमी नहीं है, वो आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है, उसकी नज़रें आपकी दौलत पर है डैड। नवाज़िश वो माशरा और कानून ऐसा है कि वहाँ पर कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक इंसानों से ज़्यादा है। अगर सबरीना ने हमारे या तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी तो बेटा हमें लंदन ब्लैकलिस्ट कर देगा। कम ऑन डैड, आप फिक्र ना करिए, सब अच्छा होगा। नवाज़िश कुछ और कहना चाहता था कि मुलाजिम ने खाने का इशारा कर दिया। पुरतकल्लुफ़ खाना खाकर महापारा को ज़हनी सुकून हुआ कि नवाज़िश की खुराक अच्छी और बेहतरीन चॉइस है। अच्छा, मैं कुछ देर आराम करने के बाद ऑफिस जाऊंगा और बहुत से मामलात में कुछ घपले होते नज़र आ रहे हैं, मैं उनको निपटा कर रात को मिलूंगा। फैज़ान अली ने अपनी कुर्सी छोड़ी और कमरे में चला गया। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी कर लो। माँ पारा की बात सुनकर नवाज़िश बेजान मुजस्समे की तरह उसकी तरफ देखता रह गया। मुझसे तुम्हारी तन्हाई नहीं देखी जाती मॉम, आप सब कुछ जानते हुए भी। वो थूक निगलता हुआ बोला, नवाज़िश ये पाकिस्तान है, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मजबूरियों को सरे बाजार बेचने के लिए मुंह मांगी कीमतें मांगते हैं। तुम भी किसी की मजबूरी खरीद लो। मोहम ये पाकिस्तान है, यहाँ मजबूरियाँ सरे बाजार बिकती हैं, मगर इज्जतें और गैरतें बेचने वाले लोग नहीं बसते। ये लोग तो हया और तकद्दुस पर जान कुर्बान कर देते हैं। और फिर मैंने तो कभी भी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया।
नवाजिश की मतलब बात ने महापारा को चुप करवा दिया, मगर वो उसी मकसद के लिए यहाँ आई थी। नवाजिश, इतनी बड़ी जिंदगी का सफर अकेले कैसे तय करोगी बेटा? महापारा के लहजे में हकीकी कर्ब की झलक थी। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, बस मेरे लिए यही गुरूर काफ़ी है। वैसे भी ज़िंदगी के कठिन सफ़र में किसी को अपना हमसफ़र बनाकर मैं उसकी रूह के तकद्दुस को दागदार नहीं करना चाहता। ये हकीकत है कि मैं हिजड़ा हूँ, और मम्मा, हिजड़ों की शादियाँ लड़कियों से नहीं हुआ करती, चाहे लंदन हो या पाकिस्तान। प्लीज़ इस टॉपिक पर बात ना करें। नवाजिश उठकर उसकी गोद में अपना सर रखता हुआ बोला, आंखों में आने वाले आंसुओं ने मापारा को उसकी दिली कैफियत से आगाह कर दिया था। अब आगे। फैज़ान अली बिजनेस से मुतमईन ना हुआ था। उसने तमाम अमले की सरजनिश की और घपलों को क्लियर करने की हिदायत की। मैनेजर्स और दीगर तमाम स्टाफ को बता दिया था कि अगर उसका बड़ा बेटा नवाजिश अब तमाम बिजनेस को अब आकर संभालेगा, और वो एक दो रोज़ में ही वो तमाम स्टाफ को एक पार्टी में बिजनेस की भाग दौड़ नवाजिश के हाथों में देने का ऐलान कर देगा। उसने नवाजिश को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। वो भी खुश था। जब सजल की जॉब का भी मसला हल हो जाएगा और सजल जैसा काबिल और भरोसे वाला आदमी उसको इस पूरे मुल्क में ना मिल सकता था। मगर उसने तमाम बिजनेस को संभालने की वही शर्त रखी कि वो पहले एक बार लंदन ज़रूर जाएगा। फैज़ान अली भी रजामंद हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान का बिजनेस ऑफिस उसके लिए दर्द सर बना रहता था। अब उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फैज़ान और महापारा को तैयार खड़े देखकर वो हैरत से आंखें मलता हुआ देखने लगा। डैड, मॉम, खैरियत है? किधर की तैयारी है? महापारा मुस्कुराती हुई बोली, मैं पाकिस्तान से बहुत कुछ ले जाना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं मॉम। फैज़ान अली खामोशी से दोनों माँ बेटे को देख रहा था। मैं ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी ड्रेसेस, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। वो मापारा के ख़ास अंदाज पर हंस पड़ा, मगर मम्मा, आपको तो मार्केट का इल्म भी नहीं है। क्या मैं आपके साथ चलूँ? क्या मैं अच्छा नहीं लगता? फैज़ान ने पहली बार ज़बान खोली तो मापारा ने हंसते हुए अपना बाजू फैज़ान के बाजू में डालकर ज़ोर से पकड़ लिया, जबकि नवाजिश खुजल सा होकर खामोश हो गया। वो अंदर की जानिब बढ़ गया और फैज़ान अली मापारा को लेकर कीमती गाड़ी में शहर की सैर और फिर शॉपिंग करवाने के लिए रवाना हो गया। नवाजिश ने फ़ोन करके सजल को बता दिया था कि उसके पेरेंट्स आ चुके हैं, वो रात को आकर उनसे मिल सकता है। सजल भी काफ़ी खुश था। वो किताबी शख्सियत फैज़ान अली को करीब से देखना चाहता था। उसने शाम को आने का वादा किया तो नवाजिश ने रात के खाने का भी कह दिया था कि वो खाना भी उन लोगों के साथ ही खाएगा। सजल के लिए ये भी एहसास था, वो फैज़ान अली की सोहबत से बहुत कुछ सीखना चाहता था। ये बातें उसके मुस्तकबिल में बेहतर माउन साबित हो सकती थी। फैज़ान अली गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ अहम तरीन इमारतों और ऑफिस से मुतालिक महापारा को बताता जा रहा था। वो काफ़ी सारी शॉपिंग करके अपनी गाड़ी भर चुके थे। सैर भी कर ली तो फैज़ान अली ने गाड़ी एक शानदार कॉफ़ी शॉप के सामने रोक ली। महापारा ने इस्तफामी अंदाज में उसकी तरफ देखा तो वो हंसता हुआ बोला, इस शहर में सबसे अच्छी कॉफ़ी यहीं से मिलती है। कम ऑन, एक एक कप हो जाए। महापारा ने फैज़ान अली के कदमों से कदम मिलाया और कॉफ़ी शॉप में घुस गई। इसी असना में गुलरेज ने अपनी गाड़ी फैज़ान अली की गाड़ी के साथ पार्क की और अमीना का हाथ पकड़कर बाहर निकला तो वो हंसने लगी। गुलरेज, हर हफ्ते में एक बार हम यहाँ ज़रूर आते हैं, मगर तुम इस अंदाज को भूलते नहीं हो। गुलरेज हंसने लगा। अमीना, जब मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था तो ये छोटी सी दुकान थी जिस पर चाय पीने वालों का रश लगा रहता था। मैं भी उस रश का हिस्सा बनता और चाय का कप पीकर अपने घर की राह लेता था। गुलरेज और अमीना अंदर की जानिब बढ़ गए तो बावर्दी मुलाजिम ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया। देखो, आज कितना शानदार कॉफ़ी हाउस बना लिया है इसने। गुलरेज ने एक खाली मेज़ देखकर अमीना को इशारा किया कि वहाँ चलकर बैठते हैं। वो मेज़ कदरे कोने में थी और बाहर का मंजर भी साफ दिखाई देता था। वेटर को ऑर्डर करने के बाद गुलरेज ने बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के साथ खड़ी कीमती गाड़ी पर नज़र डालते हुए अमीना की तरफ देखा तो वो भी उसी गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। किसी बहुत रईस की लगती है। हाँ भाई, हम भी तो रईस है, बड़े ना सही छोटे ही सही। दोनों हंसने लगे। अच्छा, अब ये बताओ कि अंदर का क्या सोचा है? अमीना एकदम संजीदा हो गई। तुमने क्या सोचा है? मेरी नज़र में सजल से बेहतर लड़का तो कोई नहीं है। अपना देखा भाला है, पढ़ा लिखा है और फिर घर भी अपना है। गुलरेज कहकर खामोश हुआ तो अमीना हंसती हुई बोली, एक क्वालिटी तुमने बताई ही नहीं। वो क्या? गुलरेज हैरानगी से बोला, वो अंदल को, और अंदल भी उसको पसंद करती है। अमीना ने मुस्कुराते हुए कहा तो गुलरेज अपनी हंसी ना रोक सका। वेटर कॉफ़ी के 2 मग लेकर आया और सलीके से टेबल पर रखता हुआ वापस चला गया।
लो भई गर्मा गर्म कॉफ़ी। गुलरेज ने एक मग अमीना के सामने कर दिया और ख़ुद अपने मग से कॉफ़ी का सिप लिया तो उसकी नज़रें दूर हॉल में एक टेबल पर पड़ गई। गरम गरम कॉफ़ी ने उसकी ज़बान को जलाकर हलक और सीने को भी जला जला दिया था। वो अपनी नज़रों का धोखा समझ कर भी फैज़ान अली से नज़रें ना हटा सका था। अमीना ने उसकी नज़रों के ज़ाविये में देखा तो वो भी फैज़ान अली को देखकर हैरान रह गई, मगर पहचान न सकी क्योंकि उसने ज़िंदगी में फैज़ान अली को कभी ना देखा था। जब वो पहले बच्चे को जन्म देने के लिए तूफ़ानी बारिश में सड़क पर पड़ी तब तड़प रही थी तो तब गुलरेज़ ने उसे उठाकर फैज़ान अली की गाड़ी में डाला था और वो बेहोश हो गई थी। कौन है गुलरेज़? और तुम एकदम परेशान क्यों हो गए हो? अमीना की बात सुनकर गुलरेज़ ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम्हारी औलाद का खरीदार। अमीना पर एकदम बिजली सी कूदी और वो तेज़ी से मुड़कर उधर देखने लगी जहाँ फैज़ान अली एक मॉडर्न और फैशनेबल खातून के साथ कॉफ़ी के मज़े ले रहा था। हम अभी उससे मिलेंगे गुलरेज़, अभी अपने बेटे का पूछेंगे। अमीना की सोई हुई ममता तड़प कर जागी थी। अगर गुलरेज़ उसका हाथ ना पकड़ लेता तो वो उठकर फैज़ान अली के पास जाने में देर न लगाती। हम क्या करेंगे उसके पास जाकर? गुलरेज़ का दिल भी चाक चाक हो रहा था। उसकी बात सुनकर अमीना उसकी तरफ खाली नज़रों से देखने लगी। मैंने अपना जिगर का टुकड़ा बेचकर तुम्हारी ज़िंदगी खरीदी थी अमीना। मैं सिर्फ एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ गुलरेज़, सिर्फ एक बार। दूर से ही चाहे मुझे अपने बेटे की झलक दिखा दे, सिर्फ एक बार। अमीना की जज्बातियत इंतहा को छू रही थी। गुलरेज़ ने उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया और फिर एकदम एक फैसला करके अपनी कुर्सी से उठा और अमीना का भी हाथ पकड़कर अपने साथ फैज़ान अली और महापारा के मेज़ की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। फैज़ान अली के सर पर गुलरेज़ की आवाज़ हथौड़े की मानंद बरसी। वो उसे देखकर पहचानने की कोशिश करता हुआ बोला, गुलरेज़, तुम गुलरेज़ ही हो ना? महापारा फैज़ान अली की नर्वस हालत को देखती हुई गुलरेज़ और अमीना की तरफ देखने लगी और बोली, फैज़ान, ये कौन है? क्या तुम्हारे कॉलीग है? बैठो गुलरेज़। फैज़ान ने खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया तो अमीना और गुलरेज़ फ़ौरन बैठ गए। सर, ये मेरी बीवी अमीना है। गुलरेज़ का लबो लहजा आज भी फैज़ान अली के लिए मौदीब और तमीज़ से भरपूर था। ये कौन लोग हैं फैज़ान? महापारा ने रोती हुई अमीना की तरफ देखा। तुम कुछ बताते क्यों नहीं? फैज़ान अली गुलरेज़ और अमीना की तरफ देखकर महापारा की तरफ देखने लगा और कड़वा घूंट भरता हुआ ठहरे हुए लहजे में बोला, ये गुलरेज़ है। ये मालूमात महापारा के लिए नाकाफ़ी थी, तभी तो वह हैरानगी से ज़ोर से बोली, मैंने इनका नाम नहीं ये पूछा है कि ये औरत रो क्यों रही है और ये आदमी तुम्हें सर क्यों कह रहा है? इस औरत का बेटा गुम हो गया है। फैज़ान अली का लहजा खोया हुआ था। अमीना के आंसू तेज़ हो गए तो गुलरेज़ की आंखें भी झलकने लगी। मगर इसके बेटे के गुम होने का हमसे क्या ताल्लुक है फैज़ान अली? महापारा अभी तक हैरत और इस्तेजाब में गुम थी। गुलरेज़ इल्तिजाइया लहजा इख्तियार करता हुआ बोला, बेगम साहिबा, मेरा बेटा गुम होकर आपकी गोद में चला गया है। गुलरेज़ के आंसुओं ने उसका साथ देना शुरू किया तो महापारा पर बिजली सी गिर गई। वो बेसाख्ता होकर कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बेगम साहिबा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने बेटे की एक झलक दिखा दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आपको खुदा का वास्ता बेगम साहिबा। अमीना की आहें पूरे हॉल में गूंजने लगी तो दूसरे लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर वो तो यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें कैसे उसकी झलक दिखा सकती हूँ? महापारा अमीना के इल्तिजाई लहजे व अंदाज से खासी मुतासिर लग रही थी। फैज़ान अली, इन्हें बताओ कि हम बिज़नेस टूर पर यहाँ आए हैं। हम तो लंदन में रहते हैं। अमीना और गुलरेज़ एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो फैज़ान अली गुलरेज़ से मुखातिब हुआ, गुलरेज़, मैं पाकिस्तान में बिज़नेस टूर पर आया हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि ये टूर कितना बड़ी और कितनी बड़ी और कितनी अहमियत का हामिल होता है, कितना बिजी और कितनी अहमियत का हामिल होता है। फैज़ान अली गुलरेज़ को समझा रहा था, मैं और महापारा ही आए हैं। तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे बेटे को भी, मेरा मतलब है कि मैं अपने बेटे को भी साथ लाऊँगा, वादा करता हूँ। फैज़ान साहब, जब ज़बान और लब लहजा अल्फाज का साथ ना दे तो वादों की तकमील बहुत मुश्किल हो जाती है। गुलरेज़ ने महसूस कर लिया था कि फैज़ान अली उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठी तसल्लियाँ देने लगा है। फैज़ान अली को शायद ये बात अच्छी ना लगी थी क्योंकि कुछ भी था, गुलरेज़ कभी उसका मुलाजिम था, लेकिन अब वो उसका मुलाजिम न था और साथ उसकी और ख़ुद फैज़ान अली की अपनी बीवी भी मौजूद थी। यही वजह थी कि वो अपने जज्बात और सख्त लहजे को काबू करता हुआ बोला, देखो गुलरेज़, मैं किसी भी वादे का पाबंद नहीं हूँ,
लेकिन तुम्हारी बीवी की ममता और इतना अरसा बीत जाने की वजह से ही वादा कर रहा हूँ। मैं अगले साल टूर पर आऊँगा तो तुम्हारी मुलाकात ज़रूर उस बच्चे से करवाऊँगा। अगले साल तक तो शायद ही ममता की मारी मर ही जाएगी। अमीना को रोना और उसके आंसू महापारा और फैजान को दुख दे रहे थे। गुलरेज की बात सुनकर महापारा ने अमीना को हौसला देने वाला लहजा इख्तियार किया। देखो, अब वो बेटा बड़ा हो गया है और लंदन की शहरियत है उसके पास। वो तो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। बेगम साहिबा, हम कौन सा कहते हैं कि वो हमें पहचाने, बस हम तो उसकी एक झलक देखने को बेचैन हैं। अमीना अपने आंसू पर काबू पाती हुई बोली, अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा दूंगा। अगले साल वो पाकिस्तान आएगा तो उससे मिल लेना, मगर अपना वादा याद है तुम्हें? फैजान अली ने आखिरी अल्फाज में उसे खबरदार किया तो गुलरेज मिन्नत भरे लहजे में बोला, जी फैजान साहब, मुझे अपना वादा याद है कि उसको सामने पाकर कभी भी ये इजहार नहीं करना कि वो हमारा बेटा है। अमीना की आहें फिर बढ़ने लगी तो गुलरेज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया, ओके हम चलते हैं, तस्वीर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएगी। अपना कार्ड दे दो। फैजान अली ने गुलरेज से उसकी फर्म का विजिटिंग कार्ड ले लिया और ममता की माही रोती हुई अमीना को छोड़कर वो दोनों मियाँ भी वहाँ से बाहर निकले और कीमती गाड़ी में बैठकर ट्रैफिक की भीड़ में गुम हो गए। गुलरेज क्या ये वादा पूरा करेंगे? अमीना को अपनी ही आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है? गुलरेज अमीना को वापस बाहर ले आया और गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को मेन रोड पर ले आया। अमीना ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। फैजान अली ने महापारा की तरफ देखा तो वो काफ़ी टेंस दिखाई दे रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कान होठों पर सजाई और कहने लगा, परेशान हो? वो लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, मैं उस औरत को अपना बेटा कभी नहीं दिखाऊंगी। उसकी माँ मैं हूँ, ये औरत नहीं है। महापारा रोने वाले अंदाज में कह रही थी, फैजान, हमने किस तरह इसको पाला है, किस तरह पाँव पाँव चलना सिखाया है, किस तरह उसकी नाज नखरे बर्दाश्त करके उसको इतना बड़ा किया है। नेवर फैज़ान अली, नेवर। फैज़ान अली हंसते हुए बोला, महापारा डार्लिंग, मैं कब कह रहा हूँ कि उसको अपना बेटा हम दे देंगे। जस्ट उसकी फ़ोटो उसको ईमेल कर देंगे, दैट्स ऑल। फैज़ान अली ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। अब मूड ठीक कर लो, अगर नवाजिश घर में हुआ तो वो क्या सोचेगा। और हाँ, मैं गौहर की तस्वीर आज ही कंप्यूटर से लेकर गुलरेज को मेल कर देता हूँ। रहने दो फैज़ान, हमने कौन सा उनको दोबारा मिलना है। मैं अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊँगी और ना ही मेरे बेटे की तस्वीर ईमेल करने की ज़रूरत है। वो मेरा बेटा है बस। फैज़ान ने ठंडी सांस भरकर इस बात में सर हिला दिया और गाड़ी घर के अंदर पहुंच चुकी थी। मुलाजिम ने बताया कि नवाजिश अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है तो फैज़ान ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो जानता था कि फैज़ान अली की तरह उसका बेटा भी चेहरों पर लिखी हुई कहानियाँ पढ़ने में माहिर है। उसने देखा कि महापारा ने भी सुकून की सांस खारिज की थी। अब कुछ देर आराम कर लो, फिर रात को खाना खाकर हम सुबह की फ़्लाइट से ही निकल जाएंगे। महापारा ने फैज़ान को अपना फैसला सुनाया तो वह हैरत से मुस्कुराता हुआ बोला, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता। और वो तुमने नवाजिश से वो अपनी स्टूपिड सी ख्वाहिश का इजहार किया था। फैज़ान प्लीज़, वो स्टूपिड डिज़ायर नहीं है। नवाजिश की तन्हाई का एहसास है मुझे, और अब तो मैं उसको भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे तो अमीना से डर लगने लगा है। फैज़ान अली हंसने लगा, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? फैज़ान, ये मेरे बच्चों का मामला है। वो अब बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, प्रैक्टिकली लाइफ गुजार रहे हैं, समझदार मैच्योर है। तुम क्या समझती हो कि कोई औरत गौहर या नवाजिश को कहेगी कि वो उसका बेटा है तो क्या वो मान जाएंगे? महापारा, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे ही रहेंगे। फैज़ान से समझाता हुआ कमरे में चला गया और महापारा के भी जहन में उसकी बात समाने लगी थी। अब आगे सजल को अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था कि फैज़ान अली से ही मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन और उसका लबो लहजा और बात करने का अंदाज इंतहाई धीमा और ठहरा हुआ था। नवाजिश और फैज़ान अली की तबीयत में खासा फ़र्क था, जबकि महापारा ने भी उसको खंदा पेशानी से मिलकर उस बात का एहसास दिलाया था कि वो नवाजिश का दोस्त है तो उनके बच्चों जैसा ही है। वो इस फैमिली से मिलकर खासा मुतासिर हुआ था और फिर पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया तो बिजनेस के हवाले से बातें होना शुरू हो गई। महापारा अपने कमरे में चली गई तो नवाजिश ने बात को आगे बढ़ाया, डैड, सजल ने हाल ही में एमबीए किया है और जॉब की ज़रूरत भी है। अगर आप कहें तो क्यों ना सजल को अपनी फर्म में कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए।
فیضان علی مسکرانے لگا۔ میں نے کل ہی تمہیں پاکستان کے آفس کی ذمہ داری دی ہے اور تم نے آج ہی اس کا آغاز کر کے اچھا جانشین ہونے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تینوں ہی ہنسنے لگے۔ بیٹا تم اس بزنس کے مالک ہو، کرتا دھرتا ہو، تمہارا جو جی چاہے کرو، اور ویسے بھی سجل تمہارا دوست ہے اور اچھے دوست تو مقدروں سے ہی ملتے ہیں۔ سجل پر تقدیر مہربان ہو گئی تھی، مگر وہ گلریز کو بھی جاب کا کہہ چکا تھا، اور پھر گلریز نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ ان تینوں کے لیے آفیسز بنوا لے گا۔ وہ گلریز کو منع کر دے گا کیونکہ اتنی بڑی فرم میں جاب اس کا خواب تھا۔ گلریز تو یقیناً خوش ہوگا اور اندل بھی بہت خوش ہوگی۔ انکل آپ اتنے بڑے بزنس کو کس طرح اکیلے ہی ہینڈل کرتے ہیں پوری دنیا میں؟ سجل نے پہلی بار اپنا سوال فیضان علی کی دلفریب شخصیت کے سامنے پیش کیا تو اپنے مخصوص لہجے میں بولا، آپ جیسے لوگ ساتھ ہیں، پورا گروپ ہوتا ہے، میں اکیلا یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ سجل مسکرا کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می، کہتا ہوا فیضان وہاں سے جانے لگا تو وہ دونوں بھی احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں آرام کر لوں، اور پھر صبح کی فلائٹ سے ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ مگر ڈیڈ، آپ پرسوں تو آئے ہوئے ہو اور ابھی اتنی جلدی؟ نوازش نے کہا تو فیضان علی نے آگے بڑھ کر اس کے گال کو پیار سے تھپتھپایا اور بولا، وہاں کی بزنس ڈیوٹی اس ملک سے زیادہ ضروری ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی تیز ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور جو ایک لمحہ بھی مس کر دے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے آگے پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے بیٹا، ہر لمحے کی قدر کی ہے۔ سی یو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نوازش سجل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیسے لگے میرے پیرنٹس؟ سجل اس کا سوال سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ نوازش نے حیرت سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب کہ یقین ہی نہیں ہو رہا؟ سجل اس کے انداز پر ہنسنے لگا۔ پاگل، بات تو پوری سن لیا کرو۔ میرا مطلب تھا کہ اتنا بڑا اور کامیاب ترین بزنس مین اور ذرہ برابر بھی غرور کا شائبہ تک نہیں۔ نوازش فخریہ انداز میں بولا، یہی تو کمال ہے ڈیڈ کی پرسنالٹی کا۔ یار ایک پرابلم ہے، سجل سنجیدگی سے بولا۔ دنیا کی ہر پرابلم کا حل ہے میرے پاس، تم بتاؤ۔ نوازش کا خوشگوار لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ فیضان علی نے سجل کے بارے میں اس کی عزت رکھ لی تھی۔ میں گلریز چچا کو بھی جاب کے لیے کہہ چکا ہوں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چند دنوں تک انتظام کر لیں گے، اور وہ بھی اپنی ہی فرم میں۔ نوازش اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اور تمہارے لیے بھی علیحدہ کاؤنٹر لگوائیں گے؟ یار گلریز انکل اس دور میں بھی بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں، نوازش نے کہا تو سجل نے اس کی طرف ایسے دیکھا کہ کچھ سمجھا نہ ہو، اسی لیے وہ پھر بولا، دیکھو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی فرم ہم تینوں کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، مگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم تینوں ان کی نظروں کے سامنے ہی رہیں، کیونکہ وہ ہمیں غیروں کی نوکریاں کرتے نہیں دیکھ سکتے۔ نوازش کی بات درست تھی، تو پھر اب کیا کریں؟ سجل کی پریشانی ہنوز برقرار تھی۔ کرنا کیا ہے، ہم مٹھائی لے کر جائیں گے اور تمہاری جاب کی خوشخبری ان لوگوں کو پرجوش انداز میں سنائیں گے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ یار میں کسی بھی طرح امینا چچی اور گلریز چچا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سجل اپنی بات پر پکا تھا۔ تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ انکل سے مل کر اس کو سمجھاتے ہیں۔ نوازش کی بات سن کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں انکل کو ان معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کیا کرے؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ نوازش بھی فکر مند نظر آنے لگا۔ بس تمہارا طریقہ صحیح ہے، ہم پرجوش انداز میں ان کو اچھی جاب کی خوشخبری سنا دیں گے۔ ڈن۔ نوازش نے سجل کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ڈن۔ سجل اب مجھے نیند آ رہی ہے اور تمہیں بھی آ رہی ہوگی، نوازش نے کہا تو سجل اٹھتا ہوا بولا، تمہارا مطلب کہ میں اب چلا جاؤں؟ نوازش اس کو اوپر کی جانب کھینچتا ہوا بولا، الو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں، تم آج کی رات میرے ساتھ ہی رہو گے۔ سجل کے انکار کرنے پر بھی نوازش کو گھسیٹنے والے انداز میں اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ امینا اور گلریز کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ فیضان علی نے اس طرح سامنے آ کر اس کے زخموں کو کریت دیا تھا، سلگنے والی چنگاری کو ہوا دے کر آگ بھڑکا دی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اس طوفانی رات کو یاد کر رہے تھے جب ان کی پہلی اولاد فیضان علی نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے ان کی جھولی سے خرید کر اپنی جھولی میں ڈال لی تھی۔ اس طوفانی بارش میں امینا کا زندہ بچ جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ اگر فیضان علی بروقت گاڑی لے کر نہ پہنچتا تو شاید وہ رکشے میں ہی دم توڑ دیتی۔ اس کی پہلی اولاد تھی اور وہ دردسا اس کی زندگی اور موت کی کشمکش سے ہمکنار کر رہی تھی۔
گلریز نے فیضان علی کی طرف دیکھا۔ شادی مرگ کی کیفیت میں بولا، آپ فیضان صاحب، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، خدا کا واسطہ اسے ہسپتال پہنچائیں ورنہ وہ مر جائے گی۔ فیضان نے اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں وہ آنسو بھی دیکھ لیے جو تیز بارش نے دھونے کی کوشش کی تھی۔ انسانیت کے ناطے اس نے دیر نہ کی تھی اور گلریز کو جلدی کرنے کا کہا تھا۔ گاڑی ہسپتال پہنچی تو ایمرجنسی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر فیضان علی کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے اس کے کہنے پر امینہ کو ڈیلیوری روم میں شفٹ کیا اور خود بخود ہی امینہ کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر علاج وغیرہ شروع کر دیا۔ گلریز کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ فیضان علی کو مہربان فرشتہ سمجھ رہا تھا۔ وہ چند دن پہلے ہونے والی جھڑپ پر بھی شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ اس نے فیضان علی کو کافی سخت الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی پہلی اولاد کو نہیں بیچے گا۔ اب وہی فیضان علی اس کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوا تھا۔ ڈیلیوری روم سے باہر آنے والے ڈاکٹر نے گلریز کو مخاطب کر کے کہا کہ مریضہ کی حالت بہت سیریس ہے اور بچے کی پوزیشن بھی نارمل نہیں ہے۔ بچے کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہے، فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا۔ کتنا خرچہ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ گلریز نے ڈرے اور سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا تو ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، 20 سے 30 ہزار روپے لگ جائیں گے۔ مگر گلریز کی جیب خالی ہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے مہربان فرشتے کی جانب دیکھنے لگا۔ اب جلدی کیجیے ورنہ آپ کی بیوی موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہے، پھر ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا تو فیضان علی روتے روتے گلریز کے پاس آیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، میں پیسے ادا کر دوں گا۔ مگر وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا تو گلریز کی جان پر بن گئی، مگر کیا؟ فیضان صاحب جلدی بولے، امینہ مر جائے گی فیضان صاحب، بیٹی ہو یا بیٹا وہ میرا ہوگا۔ وہ قیامت خیز الفاظ بجلی بن کر گلریز پر گرے تھے۔ وہ فیضان علی کو مہربان اور ہمدرد سمجھ رہا تھا مگر وہ تو سوداگر بن گیا تھا، اور سوداگر بھی ایسا کہ جو اس کی اولاد خریدنے آ پہنچا تھا۔ گلریز منمناتی ہوئی آواز سے بولا، میں آپ کی پائی پائی ادا کر دوں گا صاحب، مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، یہ میرا پہلا بچہ ہے، امینہ کو پتہ چلے گا تو وہ ویسے ہی مر جائے گی۔ گلریز کی آنکھیں خون برسانے لگی تھیں۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ مسٹر گلریز، آپ اپنی بیوی سے مل لیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ گلریز کو یہ آخری ملاقات محسوس ہو رہی تھی کیونکہ امینہ کی جو پوزیشن تھی وہ تو کوئی تسلی بخش نہ تھی۔ وہ فیضان علی کو چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ امینہ کو اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا، مگر یہ موقع خود پر قابو رکھنے کا تھا۔ امینہ حوصلہ رکھو، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر سہلاتا ہوا اس کو دلاسا دینے لگا۔ گلریز آہستگی سے بولی، بس ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا۔ گلریز خود پر قابو پا نہ سکا اور جھلمل کرتی آنکھوں سے بولا، پگلی نہ ہو، میں اپنی جان دے کر بھی تمہاری زندگی خرید لوں گا، میں تمہیں اس طرح موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہاری زندگی خریدوں گا، اپنا آپ بیچ دوں گا، بس حوصلہ کرو۔ وہ باہر کی جانب بھاگا اور ڈاکٹر سے بولا، آپ آپریشن شروع کریں، میری امینہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور میرے بچے کو بھی۔ یہ فقرہ فیضان علی نے گلریز کے شکستہ آویز کے جواب میں کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں ہاں، بچے کو بھی بچانا لازمی ہے۔ ڈاکٹر تو اندر کی جانب بڑھ گیا مگر گلریز اور فیضان کی جانیں سولی پر لٹکا گیا تھا۔ ایک خریدار تھا اور دوسرا طلبگار۔ ایک کو اپنی بیوی کی محبت اور زندگی کی طلب تھی تو دوسرے کو اپنی بیوی کی گود میں کھلونا دینے کی جلدی تھی۔ میں اس آپریشن کا تمام خرچ بھی برداشت کروں گا اور اپنا 1 یونٹ بھی تمہارے نام کر دیتا ہوں گلریز۔ گلریز نے روتی آنکھوں سے فیضان علی کی طرف دیکھا اور کچھ نہ بولا مگر سمجھتا تھا کہ 1 یونٹ کا کیا مطلب ہے، کتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے، اور فیضان علی کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی لاکھوں روپیوں کا تھا اور اس سے آمدنی بھی لاکھوں کی ہی ہوتی تھی، مگر اس وقت اس کو صرف اپنی امینہ کی زندگی بچانا تھا۔ میری کچھ شرطیں ہوں گی، فیضان علی اس کو لے کر پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھتا ہوا کہنے لگا، بیٹی ہو یا بیٹا جو بھی ہوگی وہ میری ہوگی، میں اسے لے کر ابھی لندن چلا جاؤں گا، تم زندگی میں کبھی بھی اس کو دیکھنے یا حاصل کرنے کی آرزو نہیں کرو گے۔ وہ فیضان علی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کمرشل ایریا کا
यूनिट आज से तुम्हारा होगा। तुम कभी भी हमारे मुकाबले में काम करके हमारी पार्टियों को नहीं दोगे। ज़िंदगी में कभी भी अपने इस बच्चे पर कोई हक दावा नहीं करोगे। बोलो मंजूर? वो हारे हुए जुआरी की तरह फैज़ान अली की तरफ देखता रहा और फिर असबाब में सर हिलाता हुआ आंखों में आ जाने वाले आंसुओं को रोक ना सका। वेरी गुड। फैज़ान अली ने उसके कंधे को थपथपाया और जेब से चेक बुक निकाल कर एक चेक भरा और फैज़ान अली को देते हुए बोला, ये लो, ये 1 लाख रुपया है, सुबह बैंक से ले लेना। ये इजाफी तौर पर है अपनी बीवी की अच्छी तरह ट्रीटमेंट कराना, और मुझे यकीन है कि तुम कारोबार की ऊंच नीच समझ सकते हो। 1 लाख रुपए की बहुत बड़ी की रकम का चेक पकड़ते हुए गुलरेज के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी अमीना की ज़िंदगी खरीदने के लिए अपनी पहली औलाद को बेच दिया था। आज और अभी फैज़ान अली उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगा और कभी भी वो उसकी सूरत नहीं देख सकेगा। वो इस ख्याल के तहत आते ही लरज़ने लगा था। मगर फिर उसको अमीना की ज़िंदगी और तंदुरुस्ती का ख्याल आने लगा। वो अमीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसकी खातिर अपनी जान को गिरवी रख सकता था, अपना आप बेच सकता था, मगर उसकी अपनी कीमत क्या है? वो तो एक देहाती दार मजदूर है। उसकी अगर बोली भी लगेगी तो चंद सौ रुपयों से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। मगर अमीना की ज़िंदगी बचाने के लिए कई हज़ार रुपयों की ज़रूरत थी, और ये रुपए सिर्फ फैज़ान अली ही दे सकता था, और उसको दे रहा था। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर का सता हुआ चेहरा बरामद हुआ। देखकर दोनों अफराद के ही चेहरे जर्द हो गए थे। फैज़ान अली और गुलरेज एक ज़बान होकर बोले, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ठंडी सांस भरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, मरीज़ा और बच्चा दोनों की जान बचा ली गई है। मगर डॉक्टर की खामोशी उनको बुरी तरह खटकने लगी। फैज़ान अली ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए डॉक्टर को मुखातिब किया, मगर क्या डॉक्टर साहब, वजाहत से बात करें। पैदा होने वाला बच्चा ना बेटी है और ना बेटा, वो हिजड़ा है। डॉक्टर उन पर बिजली गिराता हुआ वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। फैज़ान अली और गुलरेज एक दूसरे को देखने लगे। गुलरेज की आंखें टप टप बरसने लगी। वो अल्लाह ताला की नाराज़गी को समझ गया था कि उसके फैसलों पर सजदा रेज होने की बजाय उसने इंसानी मदद को तरजीह दी है। खुदावंद करीम ने उसको सज़ा के तौर पर बेटी या बेटे की इस नेमत से महरूम कर अपना फैसला सुना दिया था। वो वहीं बैठकर आहों और सिसकियों में रोने लगा। दूसरी तरफ फैज़ान अली बुत बना खड़ा था। वो खुदा के फैसलों की नफ़ी करके महापारा की गोद में से वो बच्चा डालने का ख्वाहिशमंद था, जो किसी और औरत की कोख में 9 माह तक रहा था। वो किसी माँ की कोख से उसकी औलाद छीनकर अपने घर में खुशियाँ और कहे बिखेरने के लिए सौदागर बन गया था। वो अपनी महल जैसी रिहाइशगाह में रोशनियाँ करने के लिए गुलरेज की कुटिया में अंधेरा करने का सोच रहा था, मगर दोनों ही खाली हाथ रह गए थे। तकदीर ने गुलरेज को औलाद दी, मगर वो उसे बेटी या बेटा ना कह सकता था, और फैज़ान अली ने वो माल खरीदा था जिसका कोई खरीदार भी नहीं होता। उनके चेहरों पर बहते पानियों की रवानी या झरनों से गिरने वाले शोर मचाते हुए पानियों की झनझन नहीं थी, बल्कि दोनों के चेहरों पर ठहरे पानी जैसा सुकूत था, जो एकदम एक ही जगह ठहर जाता हो और फिर वहीं कीचड़ और गंदगी की सूरत इख्तियार करता हुआ ख़त्म हो जाता हो। मैं उससे भी साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ गुलरेज। फैज़ान अली की आवाज़ उसके पास से उभरी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि फैज़ान अली के होठों पर तबस्सुम था। हम तकदीर से नहीं जीत सकते गुलरेज। फैज़ान अली का लबो लहजा सरेंडर करता हुआ था। मैं उसे बेटा समझकर पालूंगा, ये मेरा बेटा ही होगा। मैं जानता हूँ कि हमें इस वक्त एक बच्चे की कितनी ज़रूरत है। महापारा ज़रूर खुश होगी। अगर बेगम साहिबा ने कबूल न किया तो? गुलरेज ने ठहरे पानी में कंकर फेंक कर सेठ फैज़ान अली के बेदाग कपड़ों को दागदार करने की कोशिश की, तो उसने देखा कि फैज़ान अली परेशान होने के बजाय मुस्कुराता हुआ कहने लगा, गुलरेज, मापारा ने घर में बिल्लियों के बच्चे पाल रखे हैं। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, और फिर ये तो इंसानी जिस्म का हिस्सा है, जीता जागता खिलौना। ये हमारा बच्चा बनकर लंदन में रहेगा। मेरे घर में लाखों करोड़ों का अकेला वारिस होगा, राज करेगा दुनिया के बिजनेस पर। मैं इसे अपना नाम दूंगा। ये फैज़ान अली का बेटा बनकर पूरी दुनिया में बिजनेस पर हुकूमत करेगा। गुलरेज को कुछ सुकून
محسوس ہوا تو وہ بولا، سر اگر بیگم صاحبہ نے اسے قبول نہ کیا تو آپ اس کو کسی یتیم خانے میں جمع نہ کروانا، مجھے واپس دے دینا، یہ میرا پہلا بچہ ہے، یہ لال ہے، اس کی قدر میں جانتا ہوں۔ گلریز نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ فیضان علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، میرا اعتبار کرو گلریز، تمہیں معلوم ہے کہ میں کاروباری بندہ ہوں، جھوٹ نہیں بولتا اور اپنی کی گئی ہر ڈیل پر قائم بھی رہتا ہوں، چاہے سودا خسارے کا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس سودے میں تو خسارہ مجھے ہی ہوا فیضان صاحب۔ گلریز کی سسکیاں اور آہیں اس کے الفاظ بن کر اس کی زبان سے جاری ہو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں سر کہ آپ اپنی بات پر قائم رہنے والے کامیاب کاروباری شخص ہیں، اور مجھے اعتماد بھی ہے کہ اس اولاد کو آپ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کریں گے۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر دونوں ہی اس کی طرف بڑھے تو ڈاکٹر ایک طویل سانس لیتا ہوا ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ جچہ کو ابھی گھر نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کا میجر آپریشن ہوا ہے اور زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ گلریز نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو فیضان علی بول پڑا، ڈاکٹر کیا میں بچے کو لے جا سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری فیضان صاحب، بچے کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ ابھی لے جائیں، کیونکہ وہ کافی کمزور ہے اور اس کی انتہائی نگہداشت میں رکھنا پڑے گا۔ یہ بات فیضان علی کو خسارہ ہی خسارہ لگی، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور بولا، تو پھر کب تک میں اسے لندن لے جا سکتا ہوں؟ صرف 8 دن آپ کو انتظار کرنا اور صبر کرنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹر یہ کہہ کر اندر بڑھ گیا تو فیضان علی گلریز سے مخاطب ہوا، یہ بھی تقدیر کی طرف سے ایک موقع ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پی لے گا۔ ماں کا دودھ، صرف 8 دن۔ گلریز کنویں سے بولتا ہوا محسوس ہوا۔ گلریز، امینہ کو سمجھا دینا، میں 8 دن بعد آؤں گا اپنی امانت لینے کے لیے۔ فیضان علی ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر جگہ جگہ کھڑا پانی میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ اداروں کی پول کھول رہا تھا۔ ندی نالوں کا رخ اختیار کرتا ہوا پانی تیزی سے ڈھلوانی علاقوں کی جانب رواں دواں تھا۔ فیضان علی نے گاڑی اپنی قیمتی گھر کی جانب دوڑا دی۔ وہ جلد از جلد ماہپارہ کو تمام داستان سنا کر خوشخبری دینا چاہتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے اس کہانی میں اور کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے یہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔